باب التفصیل، باب ما جاء في القرآن والتفصیل، قرآن اور انہیں کی طرح دوسرے لوگوں کا بیان۔ قرآن تاریخ کی جمع ہے۔ تاریخ کو کہتے ہیں جو مستقبل کی خبریں بتائے، مبتدا ہے۔ رواه مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الله فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه 40 يوما۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں بعض ازواج مطہرات سے یہ روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قاری کے پاس جائے اور اس کی بات اس سے پوچھے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قاری کے پاس جائے جو غیر کی خبریں نکالے اور اس کی خبر کی تصدیق کرے، اس سے پوچھے اور اس کی تصدیق بھی کرے تو ایسے انسان کی 40 دن کی نمازیں برباد ہو جائیں۔ وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: من اتاك كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، رواه ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس بات کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا انکار، وحی کا انکار۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ وللأربعة والحاکم وقال صحیحنا القدیم، اور چاروں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ اس شرط پر یعنی بخاری کی شرط پر صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت: من اتى الله كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، جو کسی عراف یا کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی سچ مانے فقد كفر بما انزل على محمد، اس نے علم کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ولأبي يعلى في سند صحيح عن ابن مسعود مثله موقوفا، اور ابی اعلیٰ نے بھی ایک اور سند سے ابن مسعود سے ان کا قول روایت کیا ہے، یعنی موقوفاً یہ روایت آئی، مرفوعاً نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کاہن کے پاس جانا یا کسی عراف کے پاس جانا اور اس کی بات کو سچ ماننا کیا ہے، یہ کفر ہے۔ اس کی موقع اس وحی کا انکار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ بابا کے پاس جانا اور تصدیق کرنا، بہت سارے بابا ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کاہن اور عراف میں علماء نے فرق یہ بتایا ہے کہ کاہن وقت کے اعتبار سے غیبی خبریں دیتا ہے اور عراف جگہ کے اعتبار سے غیبی خبریں دیتا ہے۔ کاہن بتاتا ہے کل کیا ہوگا، کون سی پارٹی الیکشن میں جیتے گی، اور بارش کب ہوگی، بیٹا کب واپس آئے گا۔ اور عراف بتاتا ہے آپ کی گاڑی چور کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، خزانہ کہاں پر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ عراف۔ وعن عمران ابن حسین مرفوعا: لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، رواه البزار باسناد جيد، ورواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى الى آخره۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو شگن لے یا اس کے لیے کوئی شگن لیا جائے، یا کاہن کے پاس عمل کروائے یا اس کے پاس کوئی کہانت کرائے، یا جادو کریں یا اس کے لیے جادو کرایا جائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی شگن لینا،
काहिन वाला अमल करना या करवाना या जादू करवाना, ये तीनों चीजें जो आदमी करता है वह हमें से नहीं है। और आपने फरमाया कि जो किसी काहिन के पास जाए और उसकी बात की तस्दीक करे, उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इमाम बज़ार ने अपनी जय्यद सनद से यानी उम्दा सनद से इसको रिवायत किया है, और इसी तरह से इमाम तबरानी ने अल औसत में हसन सनद के साथ इसको रिवायत किया है। इसी तरह से इब्न अब्बास से भी रिवायत आई है, लेकिन उसमें मन अता वाला हिस्सा नहीं है, यानी काहिन या अर्राफ के पास जाकर उसकी बात की तस्दीक करने का हिस्सा उसमें नहीं है। इमाम अल-बग़वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वक़ाल अल-बग़वी अल-अर्राफ अल्लज़ी यद्दई मारिफत अल-उमूरी बिमुक़द्दिमात युस्तदल्लु बिहा अला अल-मसरूक़ी व मकान अद-दाल्लती व नहवी ज़ालिक। कहते कि अर्राफ वो है जो बाज़ चीज़ों के इशारों या किनायों की बुनियाद पर मारिफत का दावा करे और उसकी बात से किसी चोरी की हुई चीज़, चुराई हुई चीज़ के ताल्लुक से उसकी जगह वगैरह के या खोई हुई चीज़ की जगह वगैरह मालूम कराई जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो। वकील हुवल काहिन, बाज़ उलमा ने कहा कि इससे मुराद काहिन है, यानी अर्राफ और काहिन एक ही हैं। और बाज़ उलमा ने कहा कि वल काहिन हुवल्लज़ी युख़बिरु अनिल मुग़य्यबाति फ़िल मुस्तक़बली, और बाज़ उलमा ने कहा कि काहिन वो आदमी है कि जो गैब की खबरें दे मुस्तक़बल के एतबार से, फ्यूचर के एतबार से। वकील अल्लज़ी युख़बिरु अम्मा फ़िल ज़मीर, और बाज़ उलमा ने कहा कि इससे मुराद वो शख्स है जो दिल की बातें बताने का दावा करे। वक़ाल अबुल अब्बास इब्न तैमिया अल अर्राफ इस्मुल लिल काहिनी वल मुनज्जिमी वल रम्माली व नहविहिम मिम्मन यतकल्लमु फ़ी मारिफ़तिल उमूरी बिहाज़िहि तुरुक़। और कहते हैं कि अबुल अब्बास इब्न तैमिया कहते हैं कि अर्राफ उस इंसान को कहते हैं जो काहिन हो, जो मुनज्जिम हो, नुजूमी हो, और रम्माल हो जो अमलियात करके लोगों को चीज़ें बताता हो। मिम्मन यतकल्लमु फ़ी मारिफ़तिल उमूरी बिहाज़िहि तुरुक़, जो छुपी हुई चीज़ें भेद बताने का दावा करे, इन तरीक़ों से, इन रास्तों से, इन अमाल के ज़रिए से। वक़ाल इब्न अब्बास फ़ी क़ौमिन यक्तुबून अबाजादिन व यंज़ुरून फ़ी अन्नुजूम मा अरा मन फ़अल ज़ालिका लहू इंदल्लाहि मिन ख़लाक़। और इब्न अब्बास से एक रिवायत आई है, और उन्होंने कहा उन लोगों के बारे में जो अबाजाद लिखते हैं और सितारों में गौर करके लोगों के अहवाल बयान करते हैं। अबाजाद अलिफ बा ता, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, नाम मालूम करेगा, उसमें अबू जो है अबाजाद, अबजद जिसको कहते हैं, उनके बेस पे कैलकुलेशन करेगा अलिफ बा ता से, और हर एक के नंबर उसमें होते हैं, ए अलिफ का 1, बा का 2, जीम का, इस तरह से नंबर होते हैं। और इन नंबरों की बुनियाद पर लोगों की, उनके नाम, उनकी माओ का नाम मालूम करके कैलकुलेशन करके उनकी गैब की खबरें बताते हैं, गैब की खबरें बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में, और उन लोगों के बारे में जो नुजूम का इल्म हासिल करते हैं, सितारों को देख के बताते फलां सितारा फलां जगह है, काम बनेगा नहीं बनेगा, जिंदगी मौत, कामयाबी नाकामी, खुशी गम, इस तरह के जो फैसले हैं, इस तरह की खबरें लोगों के बारे में देखते हैं सितारों में गौर करके। तो कहते हैं कि मा अरा मन फ़अल ज़ालिका लहू इंदल्लाहि मिन ख़लाक़, मैं नहीं समझता हूँ कि जो आदमी अमल करता है अल्लाह के यहाँ आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा हो, जन्नत में उसके लिए कोई सवाब नहीं, कोई उसके लिए जन्नत में हिस्सा, कामयाबी में फलाह का हिस्सा उसके लिए नहीं है।